प्रभु आम मान को गत सप्ताह आपद विपद रोग संकट रक्षा करी आज पुनर्बार यही सप्ताह आम मान परमेश्वर जीवित मान मध्य गणना करी आनी रखिछंती सेथिपाई धन्यवाद दिए प्रभु को। एवं अनेक समस्या मध्य दे आमे गति करथिले मध्य पुनर्बार ए बुधवार महिला समिति संध्या समय प्रभु मान को एकत्रित करिथिबारु प्रभुंकर महत नाम को धन्यवाद दिए एवं जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। आसंतु आम माने कार्यसूची आरंभ करने पूर्वर मो वाक्य गोटे अंश पाठ करी ताहा गीत संहिता 103 पर्व 1 रु 5 पद पर्यंत मु पाठ करी। हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगल दान सबु पासर नहीं। से तुम्भर अधर्म सबु क्षमा करंती, से तुम्भर रोग सबु सुस्थ करंती, से विनाशरु तुम्भ जीवन मुक्त करंती, से स्नेहपूर्ण करुणा और दयारूप मुकुटरे तुम्भको भूषित करंती, से उत्तम वस्तुरे तुम्भर मुख तृप्त करंती, तहु उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुम्भर नूतन यौवन हुए। सदा प्रभु पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसंतु माने आरंभ निमंते प्रार्थना करिबा। आरंभरु शेष पर्यंत जेपरि प्रभुंकर उपस्थिति को आमे अनुभव करि परिबा एवं जो माने एही कार्यसूची रे अंशग्रहण करिसंती से माने जेपरि उत्तम भावरे कार्य करि परिबे सेथि निमंते प्रार्थना करिबा एवं जो माने जोड़ी हे नांती से माने मध्य जोड़ी हे परिबे सेथि निमंते प्रार्थना करिबा एवं आरंभरु शेष पर्यंत मु जेपरि उत्तम भावरे परिचालना करि परिबे सेथि निमंते मध्य प्रार्थना करिबे। ए प्रार्थना मानक मध्य रे तनुजा सिंह भौणी अछंती, सुनी पारछंती भौणी? हाँ हाँ छवि हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। आरंभरु शेष पर्यंत जेपरि ईश्वरंकर उपस्थिति को आमे प्रत्येक अनुभव करि परिबा एवं पवित्र भावरे सेवा आराधना करि परिबा ए समस्त विषय में आपण प्रार्थना करिवे। उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। आशा माने प्रार्थना करबा। धन्यवाद 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 गौरव महिमा प्रशंसा पूजा वंदना पाइबा पाई एकमात्र योग्य परमेश्वर तुम पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देछु। तुमको प्रणाम करछु गराजन। तुम आम मानकर मंगलमय परमेश्वर, तुम आमको सहवर्ती परमेश्वर, आम अधर्म सब क्षमाकारी परमेश्वर, आम रोग सब सुस्थकारी परमेश्वर, आमर अभाव अनाटन दुर्घटना दुर्दशा आमर निकटवर्ती परमेश्वर सुरक्षार गढ़ परमेश्वर बोली तुमको प्रणाम करुछ। तुम धन्यवाद 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 दौछ गराजन। आज आम जीवित मान मध्य तुम्हें गणित कर हे मोर प्रभु आम जे बंचिकी रहबू जगत रे खाइबू पीबू पिंधिबू हाँ जगतर सुख विलास दिन काटिदेबू यह नक तुमर पवित्र सानिध्य मध्य किसी समय किसी मुहूर्त रहा आम को देथिबा सुंदर सुजोग तुम धन्यवाद 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 करजन। प्रत्येक बापा गो प्राणी तुम निकट उबुड़ हो प्रणाम कर तुम धन्यवाद कर निज निजर कर्तव्य को प्रतिदिन से तुलाऊँ। सूर्य तार निज स्थान उदय प्रभु जगत को आलोक दौर हाँ बापा गो समुद्र तार सीमा लंघन करूना बापा तुम आदेश माने से तार हाँ बापा गो हाँ विशाल अगाध समुद्र प्रभु गो से तार सीमा लंघन करूना मोर परमेश्वर। हाँ बापा गो प्रभात उठी पशु पक्षी प्रभु गो हाँ बाबा तुम रबर तुम महिमा प्रकाश कर कार्य द्वारा तुम महिमा प्रकाश कर सकल सृष्टि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जे तुम्हें सकल सृष्टि तुमको गौरव दौथा बेले यही अयोग्य मनुष्य मान को प्रभु गो तुम प्रतिमूर्ति तुम निर्माण कल आ प्रभु गो तुम अनुग्रह कल ज्ञान देल बुद्धि देल मोर परमेश्वर तुम सेवा आराधना तुम गौरव सकल सृष्टि को बाबा गो भोग करू करू ताकू देखु देखु प्रभु गो तुम महिमा तुम गौरव करने मात्र हे मोर परमेश्वर तुम्हें जे मंगलमय परमेश्वर आम अनेक समय तुम मंगल दान को पासरी जाइछु तुम दूर को चली जाइछु तथापि आम को क्षमा दे बार मोर परमेश्वर अनेक मुहूर्त आम तुमको पासरी गलु प्रभु को
मात्र तुम्हें गोटे मुहूर्त पासरे ना हाँ बापा आम संगी आम सहित रही प्रभु प्रत्येक दिन कढ़ई आणुथिबार मोर परमेश्वर बोली तुम धन्यवाद 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 करुछु तुम महिमा करुछु तुम प्रशंसा करुछु राजा आज पवित्र दिन रे प्रभु को संध्या समय प्रभु तुम सेवा आराधना करने आम केते जन विभिन्न स्थान जूम माध्यम प्रभु को जोड़ी हेछु बापा को आम शरीर विभिन्न स्थान अच्छे किंतु एक मन नहीं तुम निकट को आसीछु मोर परमेश्वर तुम्हें आम संगी हुआ आज उपासना आरंभ प्रभु को तुमर उपस्थिति को कामना करुछु मोर परमेश्वर तुमर उपस्थिति को अनुभव करने प्रत्येक को दियो बोली प्रार्थना करुछु आम विभिन्न स्थान प्रार्थना सेवा आराधना करते तुम्हें आम सहित रही पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पवित्र आत्मा अभिषेक दियो तुम पवित्र आत्मा बापा अनुभव करने दियो बोली प्रार्थना करुछु स्वर्गीय पिता आज सेवा आराधना आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति मध्य आम रख गमर प्रभु जहाँ सब कार्यक्रम अच्छी तुम्हें जान से सबू कार्यक्रम द्वारा तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित हो बोली प्रार्थना करुछु स्वर्गीय पिता आमनकर धन्यवाद बड़ी आमनकर अष्टाधार धन्यवाद बड़ी को तुम से दीपाज पर्यंत पहुंचु राजा संध्या कालीन नैवेद्य पर तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रार्थना करुछु हृदय कृतज्ञता तुम निकट ढाड़ा बेले तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रार्थना करुछु पुणे मोर परमेश्वर मोर पवित्र वाक्य दे आम कथा कह आम सजाड़ी दियो मोर परमेश्वर यही दुर्दिन मानक तुम वाक्य को आम अधिक संचय करूँ तदनुजाई कार्यकारी करूँ दया कर बोली प्रार्थना करुछु पुणे मोर परमेश्वर जहाँ सब विनती प्रार्थना तुम निकट करू मोर प्रभु से समस्त प्रार्थना विनती मत शुणा उत्तर दियो हाँ परिचालिका भूमि को मत तुम अनुग्रह कर तार मस्तक तली पा पर्यंत तुम स्पर्श कर राजन तार जीवा द्वारा तार ओष्ठ द्वारा तुम प्रशंसित गौरवान्वित हो उत्तम भाव कार्य को परिचालना करने निमंते शक्ति सामर्थ्य दियो बोली प्रार्थना करुछु बापा तुम्हें दया कर पुणी जिते जन आम स्थान बसीछु प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर पुणी जो मैंने प्रभु को जोड़ी ही पारि ना से अनुग्रह कर राजन यही आशीर्वाद अंश हेबा निमंते तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करुछु आज उपासना आरंभ शेष पर्यंत प्रति कार्य द्वारा तुम्हें केवल गौरव महिमा कर्तापण पाओ बोली तुम पवित्र चंद्र निवेदन मागिली बापा आमेन आमेन धन्यवाद धन्यवाद छवि एक सुजोग देइथिबा तो धन्यवाद 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 भौणी बहुत सुंदर भाव में प्रार्थना करथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आसंत माने आराधना माध्यम को जीवा आराधना रे मन को पढ़े नेबे हम को मध्य रे सुपरिचित समस्त विषय रे जूम रे व्यवहार होथिबा भौणी वाक्य माध्यम रे परिचालना रे एवं गीत माध्यम रे मत समस्त जूम रे प्रभु तांको व्यवहार करि नउछंती आज से भौणी आम निमंते आग को कढ़ई ने आराधना रे नलिनी जेना भौणी उपस्थित अच्छा कि नमस्कार भौणी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आराधना रे आपण आमन को आगे जूम रे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार ए सुंदर सुजोग पाई बहुत बहुत धन्यवाद आसंतु आम माने प्रभुंकर महिमा करिबा गौरव करिबा प्रशंसा करिबा कारण आमे माने जानो मानकर परमेश्वर आराध्य परमेश्वर से प्रशंसा रे वासकारी परमेश्वर से अटंती तांकर गौरव करिबा तांकर महिमा करिबा तांकर प्रशंसा करिबा तांकर स्तुति वंदना करिबा तांकर पूजा अर्चना करिबा आसंतु मुख खोली तांकर गुणानुवाद करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए गीत गाओ गाओ माने प्रत्येक तांकर चरण निकट समर्पित हेबा मु आशा करूछि प्रत्येक को ए गीत आसुथिबो आमे माने निज निजर माइक म्यूट थिले मध्य आमे मुख खोली निज निज स्थान रे प्रभुकर गौरव करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारे आसीछु तब पदे आसीछु भक्ति भरे प्राण मुछु आसीछु
ଆସିଛୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତବ ଦ୍ୱାରେ ଆସିଛୁ ଆହେ ବିଶ୍ୱପତି କରୁଏ ମିନତି ଥାଉ ଏ ଆମର ତବ ପଦେ ମତି ଆହେ ବିଶ୍ୱପତି କରୁଏ ମିନତି ଥାଉ ଏ ଆମର ତବ ପଦେ ମତି ତୁମେ চরণে শরণ পশুছু আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে আসিছু আহে যিশু দয়াময় আস এ সময় তুমরি আশিস করহি হে যিশু দয়াময় আস এ সময় তুমরি আশিস করহি দান জীবনর আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে আসিছু তব পদে আসিছু ভক্তি ভরে প্রাণ মুছু আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে আসিছু हालेलुया प्रभुଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ हो ଗୌରବ हो जो परमेश्वर कि हम मानक जीवित मानक मध्य नाम स्थान दे तांकर पवित्र उपस्थिति मध्य किसी समय काटिबा निमंते जीवन रे सुजोग दे अछंती सेही परमेश्वर कर धन्यवाद करिबा सेही परमेश्वर कर गौरव करिबा महिमा करिबा कारण से दया करि नथिले से अनुग्रह करि नथिले से कृपा करि नथिले आमे कोनसी प्रकार आमे सुजोग पाई पारि नथांती किंतु हम मानकर दयामय परमेश्वर हम मानकर करुणामय परमेश्वर हम मानकर दोष दुर्बलता को न धरी आज जे हम मानकु तांकर से जीवित मानक मध्य नाम स्थान दे तांकर गौरव करिबा निमंते महिमा करिबा निमंते प्रशंसा करिबा निमंते सहाय्य करि अछंती सेति पे आपण आपण मुख खोलिबा से पवित्र जीवंत परमेश्वर कर धन्यवाद करिबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ तुमे मंगलमय तुमे करुणामय तुमे मंगलमय तुमे करुणामय तुम बिना केही नाही अति निजर हे सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ मागिबा गरु मते जीवनर आवश्यक जेते प्राण वायु मोर देइछ प्रभु हे बंची अछि तुम अनुग्रहे मागिबा गरु देइछ मते जीवनर आवश्यक जेते प्राण वायु मोर देइछ प्रभु हे
बंची अछि तुम अनुग्रहे तुमे दया सागर तुमे क्षमा सागर तुमे दया सागर तुमे क्षमा सागर अति जरा हे सदा प्रभु हे सदा प्रभु बड़ी नामर महिमा हेउ हे सदा प्रभु हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ धूलिरु ठाई परिचय देन तुमे हि मो दृढ आश्रय रखिछ सुस्थिर आत्माको मोहर सुस्थता देई शरीर धूलिरु ठाई परिचय देन तुमे हि मो दृढ आश्रय रखिछ सुस्थिर आत्माको मोहर सुस्थता देई शरीर तुमे सन्याधिपति तुमे जीवन गति तुमे सन्याधिपति तुमे जीवन गति अविना लगे हे सदा प्रभु मरी नामर महिमा हेउ हे सदा प्रभु हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ तुमे मंगलमय तुमे करुणामय तुमे मंगलमय तुमे करुणामय तुम बिना केही नाही अति निजर हे सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ हालेलुया कारण समस्त गौरव समस्त महिमा समस्त प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र शोभाजन परमेश्वर जो परमेश्वर की आम को झुंटिबार आम चरण को लतकर आम चक्षु को उद्धार करी आम जीवन में अनेक समस्या गला अनेक रोग गला किंतु आम दयामय परमेश्वर तांकर से डेड़ा तले तांकर से वक्ष तले तांकर से अंतराल आम को लुचाई कर सुरक्षा दे आमको ये सुंदर सुजोग दे अछंती जीवन रे सेति पई आसु तांकर महिमा करिबा गौरव करिबा आमनकर अंतररु धन्यवाद र बळी को आमनकर ओष्ठर प्रशंसार बळी को तांक निकट उत्सर्ग करिबा दाऊद कहले मु बंची थिबा जाय सदा प्रभुकर धन्यवाद करिबी निश्वास प्रश्वास धारी प्रत्येक प्राणी सदा प्रभुकर प्रशंसा करंतु हालेलुया 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 आसंतो ए गीत गाइबा समय आमे प्रत्येक निज निज को प्रस्तुत करिबा आमनकर निज हृदय को प्रभुकर चरण निकट रे देबा कारण से दया करिबा परमेश्वर आमनकर दोष दुर्बलता को न धरिबा परमेश्वर सेति पई आसु ए गीत गाउ गाउ निज निज को समर्पण करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोहर जीसु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोहर जीसु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीसु मो पाखरे रुह मो प्रभु जीसु मो साथी रे रुह मो प्रभु जीसु आम पाखरे रुह मो प्रभु जीसु मते दया देखिबा मो प्रभु
मते हृदय रखिबा मोर जीशु मते दया देखिबा मो प्रभु मते हृदय रखिबा मोर जीशु ଆସିଅଛି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସିଅଛୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ତୁମ ପାଶେ ଆସିଅଛୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ତୁମ ପାଶେ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା ଦେଖେଇବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହୃଦୟ ରଖିବା ମୋର ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା ଦେଖେଇବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହୃଦୟ ରଖିବା ମୋର ଯୀଶୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସବୁ ପାଇଗଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଶେ ଆସିଲି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସବୁ ପାଇଗଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଶେ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖେଇବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବା ମୋର ଯୀଶୁ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମମାନେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନୟମୀ ନାୟକକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବୋଧେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୁନୁଲିମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଢେଇ ନେବେ জুমে উপস্থিত মা বোনকে মুখ খ্রিস্ট প্রেমে নমস্কার আসন্ত আজ গীত সংগীতা 150 পড়বি তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করো ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাহার প্রশংসা করো তাহার শক্তির বিতানে তাহার প্রশংসা করো তাহার পরাক্রম কার্য সকলের জন্য তাহার প্রশংসা করো তাহার মহিমার বাহুল্য অনুসারে তাহার প্রশংসা করো তরিধ্বনি সহ তাহার প্রশংসা করো নেবল ও বিনা যন্ত্রে তাহার প্রশংসা করো তবলা ও নিত্যযোগে তাহার প্রশংসা করো তার যুক্ত যন্ত্রে ও বংশীতে তাহার প্রশংসা করো শুভ সাব্য করতাল যোগে তাহার প্রশংসা করো
উচ্চধ্বনি করতাল যুগে তাহার প্রশংসা করো। শাসক বিশিষ্ট সকলে সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করো। প্রভু এই পবিত্র বাক্যে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ସଂହିତା 150 ପାଠ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। କାହାର ଯଦି କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କହିକିରି କହିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜୁମ୍ ରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆଉ ଆମ ବଡ ଝିଅର କୁକ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ହଷ୍ଟେଲରେ କୁକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବଡ ଝିଅର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମର 3ଟି ଆଉ 2ଟି ଝିଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ବି ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗତି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ମୋର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ବି କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରି ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତୁତି। ଗତ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ବସି ନଥିଲି ଆଉ ତାର ଗତ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆଉ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଇ କିଏ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହେଲେ ବି ମୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡା ହେଉଛି, ଗୋଡ ବ୍ୟଥା, ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି। ଯଦି ସୁନାପଦ କେଉଁମାନେ କହିବାର ଅଛନ୍ତି, ସୁନାପଦ କହିଲେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇ ଯାଇନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇ ଯାଇନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। ଦିଶାୟ 59 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। সমস্তকে নমস্কার। যে ধার্মিকতা ও দয়ায় অনুগামী হয় সে জীবন, ধার্মিকতা ও সম্মান পায়। জ্ঞানী বলবানের নগর আক্রমণ করে এবং তাহার নির্ভরস্থানে শক্তি নিপাত করে। হিতোপদেশে 21 আর 22 পদ। নমস্কার। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉଥରେ ନମସ୍କାର। କୁହ ଭଉଣୀ କୁହ। ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 40ର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି କରେ ପୁଣି ଅହଂକାରୀ କି ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦର କରେ ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍। ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି ଜିରେମିୟ 33 ପର୍ବର 3 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ଵ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ମାନ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।
ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯୋହନ 8 ପର୍ବର 29 ପଦ। ସମସ୍ତ ଗୀତ ସଂହିତା 144 4 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ଦିନ ସବୁ ବହିଯିବା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା 16:8 ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛି। ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ କହି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେଇଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆନ୍ଦ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କୁକ୍ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଦୀପିକା ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ସେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ। ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପରିବାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତିନି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲେସି ପ୍ରଧାନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏ ତିନି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବେ କି ଆଉ ଥରେ? ମୋର ସୁଳଲିତା ଆନ୍ଧ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି କୁକ୍ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଦୀପିକା ଭଉଣୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ସେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରିବେ। ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟେଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ କଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଶୁଣିଥାଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତୁମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ, ତୁମେ ଯୋଗାଇଲ, ଗୋଟେ ଭଲ କୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ବଡ ଝିଅ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ତୁମର ସେଇ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ପରିବାରଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ମହିମା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେଇ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଛିଡା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ।
ଯାହା କିଛି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନ ସମାଧାନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ଅସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ସୁସ୍ଥତା ତୁମ ଠାରୁ ଆସେ ପ୍ରଭୁ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ନ ଦବ ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ, ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ତୁମ ପାଇଁ ଛିଡା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ 3ଟି ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ପ୍ରଭୁ, ସୁସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ବହୁଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ କାଳିକା ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାଇବଲ କୁଇଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଇବଲ କୁଇଜଟା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ ହେବ। ସେ ଅପରେସନ ଯେପରି ସାକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଳଲିତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛି। ସୁଳଲିତା ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଅନୁରୋଧ ସବୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଜି ଅପରେସନ ହେବ। ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଅପରେସନ ସାକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ବୁଧବାର ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେରଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମା, ଭାଇ, ଭାଣିଜୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୀଶୁ ବାପା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମହାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅପାର ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖାଇ ପ୍ରଭୁ ସକାଳ ଠାରୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁଶଳରେ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଫିଜିକାଲି ନ ବସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରାଗଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରାଗଲା, ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅପରେସନ ହେବାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୀଡ଼ାକୁ ତମ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଅ। ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରିବାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ
ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ତୁମ ଠାରେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶା ଭରସା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କର, ଆରୋଗ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶଯ୍ୟାକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ତୁମେ ପ୍ରବାହିତ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପରିଚାରିକା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରୁହ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ସୁନିତା ଝିଅ ଅଛ ପରା? ସୁନିତା, ଆଣ୍ଟି ଅଛି ଅଛି। ହଁ ସୁନିତା ମା, ବକ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବକ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏ ଜୁମ୍ ଯେ ଦଉଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଗୌରବ କରେ, ସମ୍ଭ୍ରମ କରେ, ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରେ ରାଜା। କାରଣ ତୁମର ଦୟା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପରେ ମାସ, ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଇ ଆଣୁଛ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଗୋ ତୁମର ଦୟା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ରାଜା। ଅନେକ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରାଜା। ବାପା ଏତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାଜା, ଆଜି ଯୋଉ ଦାସୀକୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ରାଜା, ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାତ୍ର ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କୁହ। ହଁ ବାପା, ତୁମର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଗଭୀର ବାକ୍ୟରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବାପା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେ ନୁହନ୍ତି ବାପା ଗୋ, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କୁହ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କାନରେ ଶୁଣି ସେ ଆର କାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଛାଡି ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଲଗାଇ 160 ଗୁଣର ଫଳ ପ୍ରଦ କରିପାରିବୁ, ଏପରି ଦୟା କର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବୁ, ଏପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ସେ ବକ୍ତି ମାକୁ ତୁମ ଚଣତଳ ଦେଇଅଛି, ତାର ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଓଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବାପା ଗୋ, କୋଲକାତାରେ ରହୁଥିବା ମୋର ଦାଦା ଏବଂ କାକିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବାଛି ଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଭୁ ରହି ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଗୋ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ବାପା ଗୋ ମୋ ଦାଦାକୁ ତୁମ ଚଳତଳ ଦେଉଅଛି ବାପା। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, हे ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ବାପା, ତୁମ ନିକଟରେ କିଛି ଯେ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମର ସେ ପଦେ ଆଜ୍ଞାରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି ବାପା ଗୋ। ତୁମର ସେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବଢାଇ ଦେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବାପା ଗୋ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ
ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ସେହିପରି କାକିକି ବି ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦେଉଅଛି ବାପା ଗୋ, ତାକୁ ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ କରିଅଛ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଚଳାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବାପା ଗୋ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ, ସେଇପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଥିବା 3ଟି ସନ୍ତାନକୁ ବି ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଅଛି ରାଜା। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା। ବାପା ଗୋ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଯାହା ମାଗି ଜାଣି ନାହିଁ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଦୟା କରି ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିନୀ ବୀର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଦେବେ। ନମସ୍କାର ଭଉଣୀ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର। दीदी टिके प्रेज द लॉर्ड, समस्तंको प्रेज द लॉर्ड। नईमी नायक कहूँ मोर टिके देह खराब है, मु जर्नी कर आसिली, मुंड बुलेला, मु शोई पड़ी। सॉरी, मते क्षमा करिवे, देहटा भी भल लागु नाही। बाइबल पढ़िबार मोर थिला आ समस्त बहुत दुखित आ केमती मोर माने एते आखि लागि जाईची। क्षमा करिवे। ठीक है, तुम ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। मु भेटघाट रे मु स्टेशन रो बाइबल पढ़ली, किंतु मते घरे मु पहुंची केमती माने ये हे गला मोर बहुत माने मन खराब लागुची। सॉरी, मार से पढ़ीबी। हो ठीक। ଭଉଣୀ ଏବେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। नानी माइक ऑन करो। हाँ, सॉरी। समस्त को नमस्कार। मो ना प्रकाशिनी बीरो, मु संबलपुर थाए। मोर गजपति ही मो घर। समस्ते तो ये आम गजपति अच्छु, से खुशी लगे समस्त को। जदियो शरीर रे उपस्थित तथापि आम देखा देखी हो पारुचु, कहीं क्या जानिनु, किंतु इठी आम यीशु नाम रे समस्ते भौणी आ प्रभुंकर गौरव हो। वर्तमान जेते सब करा जायछि, प्रार्थना उपासना आ पद जहाँ जहाँ सब करा जायछि प्रभुंकर उद्देश्य रे, प्रभुंकर महानाम गौरव हो। नलिनी भौणी मध्य अनेक सुंदर सुंदर गीत गाई शुणैछंती, प्रभुंकर गौरव हो। वर्तमान मु कहबी आमर सीएमडी रे मध्य एटा थिला, छेड़ीगढ़ मिशन टीम रे मध्य मोर पाली थिला काली की हाँ, तो सेठी मु एई विषयटा कहिथिली आ मते भल लागिला। मो निजको मते भल लागु थाए, इथरो मु मते निजे किछि ओटे सिखि पारिछि। से विषय ही एठी मु आज कहबी। ता पूर्वरु मु टिके प्रार्थना करबी। धन्यवाद 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 दूछु मंगलमय स्वर्गस्थ बापा। हाँ प्रभु, तुमर अनुग्रह दान, तुमर दयार दान एटा प्रभु। आमे जे समस्ते हाँ प्रभु तुमर पाद तले बसी अच्छु प्रभु। आमे काहे केही कोठी अच्छु, केही काहाकु देखु ना हो, किंतु हमर हृदय तुमर पाद तले समस्तंकर एक होई बसी अछि। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद दूछु समस्त ओ प्रभु, विज्ञान बल तुम जहा करियछ प्लाटफॉर्म सब खोली देयछ। ओ प्रभु, आमाने आज प्रभु तुमर सेवा करबा पई घरे थाई करी प्रभु बाबा सुजोग पाइयछु। धन्यवाद दूछु से विजातीय मानक परि प्रभु नड़िया कदली नहीं करी हमको ओ प्रभु बहुत बहुत दूर को जीवा को तुम देना हो प्रभु। बापा तुमर महान हमको प्रशंसा गौरव करूछु।
प्रभु जो भूणी माने सब किछि जहा करि जाइछन्ति गीत गाइछन्ति पद कहिछन्ति आख्य देइछन्ति समस्त भूणी मान को पाए मध्य धन्यवाद दूचु मंगलमय स्वर्गस्थ बापा मु अयोग्य मु दुर्बल प्रभु मु किछि नुहे प्रभु तुमे मते दया करिछ भूणी मान को मनरे मते तुमे प्रभु स्थान देइछ भूणी माने मते मनरे रखिछन्ति प्रभु इठी प्रभु तुमर उपस्थिति मध्य प्रभु बसिबा को देइछन्ति तुम विषय प्रभु किछि बापा शुणिबा को देइछन्ति सिद्धि पाए मध्य प्रभु धन्यवाद दूची से भूणी मान को से परिवार गुडी को प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर प्रभु टुनुलिमा भूणी को मध्य तुमर पाद तले रखुछु बापा तांकर प्रभु चेष्टारे प्रभु प्रचेष्टारे आज समस्त प्रभु हे परिछि सेति पाए में तुमर गौरव करूछु तांको तांको परिवार को तांको पिला मान को समस्त को तुम आशीर्वाद कर मणि को दउछु बापा तार मुंड बथा तार ठंडा सब तुम यीशु नाम रे दूर कर आज सकाळु से हाँ प्रभु मेसेज करिथिला प्रभु तुम्हें दया कर आलाद भी घरे नाही हे प्रभु से एकाकी बापा तुम्हें तार सहाय परमेश्वर हो ये जो भौणीटी प्रभु वर्तमान से हाँ प्रभु कोठु प्रभु जर्नी करू करू फेरीचंती तांको मध्य तुम्हें दया करी सुस्थता दियो आ तुम्हें आशीर्वाद कर आम ये जेते जन अच्छु प्रभु प्रत्येक निज निज को समर्पण करुचु समस्त प्रार्थना केवल प्रियतम यीशु नाम रे मागुछु आमेन। विषम अभूला पथ विषम जीवन साक्ष्य विषम मधुर गीत विषम चरम लक्ष्य विषम अभूला पथ विषम जीवन साक्ष्य विषम मधुर गीत कृषमर पाई असीम प्रेमर अपसरा कहानी कृषमर पाई क्षमा भरा एक मुक्तिर सरणी सेथिपाई मुझे कृषर महिमा सेथिपाई मुझे कृषर महिमा घोषुथिबि अविरत घोषुथिबि अविरत कृषम चरम लक्ष्य कृषम अभूला पथ कृषम जीवन साक्ष्य कृषम मधुर गीत गीतटी गाइबार उद्देश्य है आज कृष विषय मु टिके आ गोटे पद अच्छे गीतटार किंतु मु से गीत गाइबा को चाहू ना से पदटा वर्तमान मोर कृष विषय किछि आलोचना करबा पई मु ठीक करिछि आ सेठू आमे टिके पढिबा रोमी पुस्तक तार 6 पर्व तार 7 पदर शेष अंश पुणी 8 पदटी आ ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ କାରଣ ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛୁ ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। हाँ आमे से एफिसी तार 2 पर्व एफिसी तार 2 पर्व पदटी मध्य टिके पढिबा ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେ ବୃଥାରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଦର୍ପ କରିପାରିବି।
ଏଫିସି 2:16 ଫିଲିପି 2:16 ପଢିଦେବେ ସରି। ଆଉ ଏଫିସି କ୍ରୁଶ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ଏଇଠି 16 ପଦଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି, କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କୃଷ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗୀତଟି ଗାଇଲି, କୃଷ ମୋ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କୃଷ ମୋ ଅଭୁଲା ପଥ, କୃଷ ମୋ ଜୀବନ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ସବୁ କିଛି କୃଷ ଆମର କୃଷ ହିଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ସେଇ କୃଷ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଯୀଶୁ କୃଷରେ ମରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମର କିଛି ସତ୍ତା ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁର କୃଷ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠି ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଉଲଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କହିନଥାଉ କି, କହିଥାଉ ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉ କି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥା କହିଥାଉ ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ତାକୁ ଘୃଣା କରୁ, ଏତେ ଘୃଣା କରୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହିଁ ନଥାଉ, ଏତେ ଘୃଣା ଆମେ ତାକୁ କରିଥାଉ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛି, ପାପ ମୋ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଠିକ ସେଇପରି ମୋ ପ୍ରତି ପାପ ମରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବରରୁ ଉଠିଲି ବାପ୍ତିସ୍ମରେ, ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପଢିପାରିବେ କି? ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ତ ଯେପରି ତୁମେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ, ତୁମେ ମରି ଯାଇଥିଲ, ପାପରେ ମରିଗଲ, ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲ, ତୁମର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ, ତୁମେ ଶରୀରରେ ଥିବାରୁ ତୁମର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳକୁ ତୁମେ କେମିତି କ୍ଷେପଣ କରୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ଷେପଣ କରୁଛ କି ନିଜର ପୁଅ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କରୁଛ? କେମିତି ତୁମେ କ୍ଷେପଣ କରୁଛ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କରିବା ସହଜ ହେଇନଥାଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ଚଳଉଛି, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଚଳଉଛି, ଆଉ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛୁ। ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଯାହା କରଉଛି ଆମେ ତାହା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛୁ, ପାଇଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେପଣ କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବାକୁ ଅଛି। ଗାଲାତି ତାର 3 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହେ ନିର୍ବୁଜ ଗାଲାତିଆ ମାନେ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ତୁମକୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ, ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ
କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛବି ତ ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା, କିଏ ତମକୁ ମୋହିତ କଲା, କିଏ ତମର ଆଖି ଆଗରୁ ସେଇ କୃଷ ଛବିକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, କିଏ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ କୃଷ ନାହିଁ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କୃଷ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛବି ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ କିଏ ଜଣେ ମୋହିତ କରିଛି, ଯେ ମୋହିତ କରିଛି ସେ ତୁମର ଆଗେ ଚାଲୁଛି, କୃଷ ତୁମର ଆଗରେ ନାହିଁ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଆଉ କୃଷ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମକୁ ତାହା କରିଛି। ଆଉ ଯଦି କୃଷ ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ସେ ଯଦି ହଟେଇ ଦେଇଛି, ସେ ହଉଛି ସେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଠି ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ସବୁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ନା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ, ପୃଥିବୀ ଏକ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ପୃଥିବୀ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ମୋହିତ କରିଛି କି? ଆମ ଆଖି ଆଗରୁ କୃଷକୁ ସେ ହଟେଇ ଦେଇଛି କି? ଯୋଉଟା କି ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ ଜଗତକୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦୂତ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜଗତର ଯୋଉ ରୂପବତୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାପରେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନା ସେମାନେ ପାପରେ ପଡିକିରି ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଅଛି ବୀର ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବୀର ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପାପରେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଜଗତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ତ ଏଇ ପାପର ଜଗତ ଯଦି ଆମ ଆଖି ଆଗରୁ କୃଷକୁ ହଟେଇ ଦବ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡି ଯାଇପାରୁ, କିମ୍ବା ଆମର କେହି ଯଦି ପଡି ଯାଇଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜଗତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ସାନ ପୁଅ ଆମର ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଥିଲା ଯେ ସେ ବାପାଙ୍କଠୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କଠୁ ଚାଲି ଯାଇକରି ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ନା ସେ ଯାଉଛି ବହୁ ଦୂରକୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ବହୁ ଦୂରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଦୂରକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା। ତାଙ୍କର ଆମର ଆଖି ଆଗରୁ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଗତ ଆମକୁ ଆମର ଆଖି ଆଗରୁ କୃଷକୁ ନେଇ ଯାଇଛି, ହଟେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, କୃଷ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷକୁ ଅନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯଦି ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଆଖି ଆଗରୁ କୃଷକୁ ହଟେଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବ 58 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢିବାକୁ କହୁନାହିଁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱର କରିବାର ଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସବୁ, ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ସେ ସବୁ ସେ କଲେ ନାହିଁ, କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଖି ଆଗରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ସେଇ କୃଷକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ନାହିଁ ତ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସଫଳ କରିବେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁ, ପରଭାଷା କହିଲେ କି କାହା କିଏ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସେଇ ଦାନ ଗୁଡିକ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦାନ ଗୁଡାକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ କେବେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରେ, ସବୁ କରିପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସେଇ କୃଷକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷଟି କ୍ରୋଧ ହେଇଥିବ, ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆଜି ଆମର କୃଷକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ସାଇଡ କରିଦେଇଛି, ତେବେ କ୍ରୋଧ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଆମର। ଆଉ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥିଲା, ଦିନେ ହେବଲକୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କଇନକୁ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଇଥିଲା ହେବଲକୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ। କଥା କଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ଟିକେ ମାନେ ଠେଲାଠେଲି ହେବା ଅଲଗା କଥା, ପୁରା ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଇଥିଲା। ଏଇ କ୍ରୋଧ, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ହୁଏତ ଆଜି ଆମର ଆଖି ଆଗରୁ କୃଷକୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇ କ୍ରୋଧରେ ସେ ଦିନେ ନିଜ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ମାରିଦେଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା, ସେ କଣ କହିଥିଲା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେ ମୋର ଦଶା ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଲା, କହିନ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବ ତେବେ ସେ କଣ କରିବ ନା ତୁମର ଆଖି ଆଗରୁ ସେ କୃଷ ହଟେଇ ଦଉଥିବ, ଆଉ ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବ, ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାପ କରି ଚାଲିଥିବ। କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଭୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜମାରୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଉ ତାହା ଯଦି ହୁଏତ ଗର୍ବ ହେଇଥିବ, ଗର୍ବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମର ଆଖି ଆଗରୁ କୃଷକୁ, ସେ କୃଷର ଛବିକୁ, ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଗର୍ବଟା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବିକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବିକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସେ ସବୁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। 138 ପର୍ବ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଏଇ ଗର୍ବ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ଲୁସିଫର, ସେ କଣ କରିଥିଲା, ଗର୍ବ ସକାଶେ ତଳେ ସେ ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ବିତାଡିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଉ, ମୋ ମା କହୁଥିବ ସେ ଟିକେ ହାତ ଏମିତି ହଲେଇ ଦେଲେ ତାର ସେ ବାଜା ବାଜନି ସବୁ ବାଜୁଥିବ। ମାନେ ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ସେ, ଏତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗର୍ବ ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ତଳେ ପଡିଲା, ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେଲା। ଆଉ ସେ ହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ କୃଷକୁ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନର୍କ ଆଡକୁ, ଯେହେତୁ ନର୍କ ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବନା ଯାଇ ନାହିଁ, ନର୍କ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ଯାଇ ନାହିଁ, ନର୍କ ତା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ସହଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ଯାଇଛି। ସେଇ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆଗେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କୃଷକୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଗର୍ବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଣ କରିଥିଲା ନା ତାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଥିଲା, ନର୍କକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ବିଷୟ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ହିଁ ଥିବ, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ମୁଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଭଲ। ଖାଲି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସେଇଟା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସହିତ ଈର୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମିଶିକିରି ଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଖୁସି ସେ ଦେଖିଲେ ସହି ପାରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଥିବ ନିଜର ଭଲ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଇକିରି କୃଷକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏଡେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ସାଇଡ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଯାଇ ଏଇଟା ପାଇବି, ସେଇଟା କରିବି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଈର୍ଷା, ଯାହା କିଛି ମାନେ ଅପଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ସେ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜଗତରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଯେମିତି ଘୃଣା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଲୋଭ ହେଇଥିବ, ଲୋଭଟା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେ କୃଷକୁ ହଟେଇ ଦେବ, ତେବେ ସେ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯେ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଇ ଲୋଭରେ ପଡି ଆଖନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ
ଆଖନ କଣ କରିଥିଲା ସୁନା ରୂପା ପୋଷାକ ସବୁ ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଚୋରି କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତିକିରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ସେ କହିବି ଦେଲା ହଁ ମୁଁ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ପୋତିକିରି ରଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଝିଅ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ନିଅ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇକିରି ମାର। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଥିବେ, ସେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପଚାରି ନଥିବେ ବାପା କାହିଁକି ଏମାନେ ଆମକୁ ପଥର ପକଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ ପଥର ପକଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ କିଛି ଜାଣି ନଥିବେ ଯେହେତୁ ବାପା ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋଭ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ତ ନିଜେ ମଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ। ଲୋଭ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରସ୍ତାରଘାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଲେ ଆଉ ତାକୁ ଢିପି କରି ରଖା ହେଲା, ପଥର ସବୁକୁ ଢିପି କରି ରଖା ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ଆଖନ ପାଖରେ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ବୋଲିକିରି। ହଁ ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏ ପଥର ପକଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କହିପାରି ନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ହିଁ କିଛି ନଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ନିରୁତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜେ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଉ ଖାଉ ନିଜର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ପଡିବାର ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ କଣ ଭୁଲ କରୁ, ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ହିଁ ଭରି ରହିଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଭରି ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତା, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ କରୁ ଆଉ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାରଘାତରେ ମରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଏଇ ଲୋଭଟା ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ସେଇ ଛବିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଉ ସେଇ କଣ ଲୋଭକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେଇଦିନ ସେଇ ହନାନୀୟ ସଫିରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ମିଛ କହିଲେ। ଲୋଭ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏତିକିରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଭିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିହେଁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏତିକିରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ହଁ ଏତିକିରେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏତିକିରେ ବିକ୍ରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବୃଦ୍ଧା ଆମର କିଛି ରଖିଛୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଛ କହିଲେ। ଆଉ ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ କରଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମିଛ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିଲେ, ଲୋଭରେ ଦିହେଁ ଯାକ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଲୋଭକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋଭ ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛବିରୁ ମାନେ ପଛକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ବା ସାଇଡ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ, ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ହିଁ ନ ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମନେକର ଲୋଭ ପାଇଁ ସେଦିନ ହୁଏତ ଇସେବଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଏତେ ସଠିକ ମନେ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇସେବଲ ହିଁ ସେ କାମ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ନାବୋତର ଜମି ପାଇଁ, ନାବୋତର ଜମିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲା, ନାବୋତକୁ ମିଛ କହି ଦୁଇଟା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋଭ ସବୁ କଣ କରେ, ବହୁତ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରେ। ସେ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ସବୁ ପାପ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ଲୋଭ ପାଖରେ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ ସବୁ ପାପ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋଭରୁ ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଉ, ତାହା ଯଦି ମିଛ ହେଇଥିବ, ସେଇ ମିଛ ସକାଶେ ଗିହେଜି ସେଦିନ ଆମେ ଏଇଠି ଲୋଭ ସାଙ୍ଗରେ ମିଛକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ପାରିବା। ଯେହେତୁ ଗିହେଜି କଣ କଲା, ନାମାନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲା, ରଥରେ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ନାମାନ ଏଲିସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଲିସା ସେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଲୋଭ ହେଇଛି, ସେ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ନାମାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ତ ନେଇକିରି ଆସିଲେ।
ଆସିଲା ପରେ ଏଲିଶା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ, କୋଉଠୁ ଆସିଲ ଅବି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ଅଛି, କୁଆଡେ ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ନେଲେ ନାହିଁ ସେଟା ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ନେଇଗଲି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ହବ, ସେ କହିନଥାନ୍ତେ କି? କହିଥିଲେ ହୁଏତ ସେଟା ଭୁଲ ଯେ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଲେ। ତ ମିଛ କହିକିରି ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଆଜି ତକ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବଂଶ ଥିବେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମର ବଂଶରେ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ତୁମର ବଂଶରେ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗେହଜିଙ୍କର ବଂଶରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର କେତେ କାଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ସେତେବେଳକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଛୋଟ ବିଷୟ ନଥିଲା, ଆଜି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ମେଡିସିନ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଜଣକୁ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଗାଁର ବାହାରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ସେଇ ରୋଗ ପାଇଛି, ସେଇ ରୋଗ ପାଇକିରି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅବିତକ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମିଛ ଲୋକ ଏଗୁଡାକ କଣ କରେ, ବହୁତ କ୍ଷତି କରେ, ବହୁତ କ୍ଷତି କରେ। କୃଷକୁ ସେ ଏଡେଇ ଦିଏ, ସେ ସାଇଡ କରିଦିଏ, ଆଉ ସେ ଆମ ଆଗେ ଚାଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଲୋଭ ଦ୍ଵାରା, ମିଛ ଦ୍ଵାରା, ଠକ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହଉ ନା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଉ। ତାହା ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଅବାଧ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯେ କି ସ୍କନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକିରି ସାଉଲ ରାଜା କରାହେଲା। ଆଉ ରାଜା କରାହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ସେ ଠିକ ସେ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ସେ ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଭଲ ଗୋରୁ, ମେଷ ଆଉ କଣ ଆମେ କହୁ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହୁ, ବୃଷ, ଏସବୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାମୁଏଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କଲେ ତୁମେ କଣ ତାହା କଲ? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମାନେ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ସେଇ ଅମାଲେକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ରାଜା ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ମାନେ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ମାରିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ଅପମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ, ଯୋନାଥନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, କାହିଁକି ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ସେ ଯୋନାଥନ ବି ସେଦିନ ମରିଛନ୍ତି ସେ ବାପାଙ୍କ ଲାଗି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ଭାଇ ବି, ଲେଖାଯାଏ 3 ଭାଇ ଆଉ ବାପା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବାହକ ସମସ୍ତେ ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅବାଧ୍ୟତା। ଆଉ ଅବାଧ୍ୟତା ବାସ୍ତବରେ କଣ କରେ ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଣେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଅବାଧ୍ୟତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅବାଧ୍ୟତା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଯୋଉମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡି କରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପ ତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ଠାକୁର ମାନର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅବାଧ୍ୟତା ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ, ଠାକୁର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କଲେ ଯାହା, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହା, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଯାହା, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହା। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ମୋଶା ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 6 ପର୍ବର 6 ରୁ 9 ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବ ନା ତୁମର ହୃଦୟରେ ରଖିବ, ତୁମର ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ତୁମର କଣ କରିବ ଦ୍ୱାରରେ, ତୁମର ଚୌକାଠରେ ତୁମେ ତାହା ଲଗେଇବ, ତୁମେ
କଣ କରିବ ଲଗେଇବ, ଯେମିତି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଟାକୁ ପଢୁଥିବ, ମନେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବ। ମୂଷା ଯେପରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମର ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସେଇ ଗାଲାତି 3:1 ଯାହା ପଢିଥିଲୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କୃଷ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ କୃଷକୁ ଆଉ ତାର ଛବିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ, ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ଗାଲାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କହିଲୁ, ଲୋଭ, ମିଛ, ହିଂସା କିମ୍ବା ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଗଲୁ, ଏସବୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରୁ କୃଷକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ପାଉଲ ସେଇ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କୃଷର ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା? ବାସ୍ତବରେ କୃଷ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିଛି। ଆଉ ସେ କୃଷ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ କୃଷ ପରା ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ କୃଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେଇ କୃଷକୁ ଛାଡିଦେବା, ତେବେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା? କୃଷରେ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି, କୃଷରେ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ମୋ ମା ଏଇ କୃଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ କେତେ ମନେ ପକଉଛି ଆଉ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ମୋ ମା ଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି ପରି ମତେ ଲାଗିଗଲା। ତ କୃଷ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି, କୃଷ ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆମେ ଯଦି କୃଷକୁ ମାନେ ଛାଡି ଦଉ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛି। ସେ କୃଷ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଅଭିଳାଷ ଉପରେ, ପାପ ଉପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କଣ କରିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଅବି ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇ କୃଷର ଶକ୍ତି ହିଁ। ସେଇ କୃଷର ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଦିନ ପିତରଙ୍କୁ କଣ କଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦେଲା। ସେଇ କୃଷର ଶକ୍ତି ହିଁ, ସେଇ କୃଷର ଶକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦେଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କାନ୍ଦଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁତାପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଶେଷ ପିତରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷର ଶକ୍ତି, ସେଇ କୃଷର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା କୃଷରେ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କୃଷରେ ଚଢିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଓଲଟା କରି ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ସେଇ କୃଷର ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯେତେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଥିଲା, ମୁଁ ମରିଅଛି, ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମାନେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି, ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ସେଇଟା ତ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ। ଶରୀରରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ କଣ ହଉଛି, ନିବୃତ୍ତ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଯାହାବି କିଛି ଆମଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ଆସେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ଆମେ ଆମର ପାପ ଖୋଜି ବସୁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆରେ ମୋର ଏଇ ପାପ ସକା ସେଇଟା ହେଲା କି, ମୋର ଏଇ ଅଧର୍ମ ସକା ସେଇଟା ହେଲା କି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖୋଜିଥାଉ, ପାପ ଖୋଜିଥାଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆଉ ଆମେ ପାପରୁ କଣ ହଉ, ନିବୃତ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଆସେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ଆସିଥାଏ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ
ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ହେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ତାପରେ ମନେକର ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କୌଣସି ପାପ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୈତାନ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଁ କରିବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କେବେ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକିରି ବି କିମ୍ବା ପ୍ରେମରେ ବୁଝେଇକିରି ଯାହା କରିବେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର କରିବେ ହିଁ କରିବେ, ସେ କେବେ ତାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଦୟାକରି କିଏ ଜଣେ ପଢିଦେବେ, ରୁମି ତାର 8 ପର୍ବ 28 ରୁ 30, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ପଦଟି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଗଠନ କଲେ, ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ତାକୁ ସେ କଣ ଛାଡିଦେବେ? କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ହେଇ ସାରିଛି ତାକୁ ସେ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ନେବେ ହିଁ ଆଉ ନେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଆଗରୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଦଳରେ ଅଛୁ କି? ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବଛା ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅନନ୍ତ କାଳର ସୁଖକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହିଜକିୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହିଜକିୟ ତୁମେ ମରିବ, ତେଣୁକରି ତୁମର ଗୃହ ସଜାଡ ବୋଲି କହିଲେ, ନାଇଁ କି? ସଜାଡ ବୋଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାନ୍ଥ ଆଡେ ସେ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରୋଦନ କଲେ, ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟୀକାକାର ମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେ ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ସରି ମୋର ଗୋଡ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ରାଜା ଆସିଥିଲେ, ସେ ରାଜାକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ନୁହଁ କି? ଆଉ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଆୟୁ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମରିବ, ତୁମେ ଗୃହ ସଜାଡ, ଆଉ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ସେଇ ସାନ ଭାଇଟି ଘର ଛାଡିକିରି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ତା ଭାଗର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା। ତାକୁ ଭୋକରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା ଭୋକ ହଉ, ସେ ଭୋକିଲା ହଉ, ସେ ଶୋଷ ଅନୁଭବ କରୁ, ଭୋକ ଅନୁଭବ କରୁ, ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ, ନେଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ଫେରିବ ବୋଲିକିରି ସେ ସମସ୍ତ କଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ଫେରିଲା। ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଥିଲା। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ସେ ଆଗରୁ ତାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ନାଇଁ କି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସବୁ ଯୋଜନା। ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 65 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇଥାଅ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ସେ ତାମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଏତେ ଲାଳାୟିତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ 52 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି।
से तो पृथ्वी रे थिले किंतु से स्वर्ग विषय लेखुचंती ता माने मो सतेज जित वृक्ष तुल्य सदा प्रभु को गृह रे अच्छी बोली कहउचंती सेटा से प्रेजेंट ने स्वर्ग रे से प्रेजेंट अछंती बोली से कहउचंती पुणे 27 पर्व से गीत संहिता सार 27 पर्व 4 पद रे मध्य से कहंती मु सदा प्रभु को गृह रे तांकर सौंदर्य देखिबा पाई ओ तांको मंदिर रे अनुसंधान करिबा पाई जेपरि मु बास करिबे आ मु एई गोटे विषय मागी मु एई गोटे विषय मागी अछि मु ताहा अनुसंधान करिबी मु ताहा अनुसंधान करिबी ता माने से गोटे विषय को पसंद करछंती स्वर्ग को से पसंद करछंती ईश्वर को वासस्थान को से पसंद करछंती आ ए कृष्ण आमान को से तांकर वासस्थान को नै जिबा पई से सब बेले चेष्टा करंती सिथि पे हमर आखि आगरे आ पाउल मधु कहछंती मु तो आ तुमनकर आखि आगरे कृष्णकर से चित्र को छवि को आंकी देइतिले ताकू के माने एड़े देला के साइड कर देला आ तुमे कोन करछ अभी तुमे संसार पछरे दौड़ुछ संसार सुंदर संसार रंगीन संसार किंबा तुमे लोभरे किंबा मिथ्यारे किंबा अबाध्यतारे अविश्वास रे तुमे पड़िछ आउ सेति पय से भर्सना करी करी आज कहउछंती प्रभु आमान को सहाय्य करंतु जेपरि आमाने आउ तांकर से कृष्ण को चक्षु आगरे रखी सब समय रे तांको पछे पछे चालू चालू आमे तांको राज्य रे तांकर वासस्थान रे पहुंचीबा प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आउ थरे मु धन्यवाद देबी दुनु भौणी को आउ जो जो भौणी माने मते सुयोग दियंती देचंती से सब भौणी मान को पाखरे धन्यवाद दी मु अयोग्य मु बेसी किछि कहि जाने नाही आउ जहा भी कहिछि जदि किछि भूल हेइथिबो दया करी क्षमा करिवे मो पई मो परिवार पई प्रार्थना करूथिबे आमीन। धन्यवाद भौणी आपण बहुत सुंदर वाक्य